So in the last period, we have solved one problem on the reconciliation of the statement, financial and cost accounts. And today we are having some different type of problem in which two products are given. So I will try my level best to take variety of problems, because in the examination what type of problem will be asked, that can be the decision of the paper setter, board of chairman, and that is why I am taking the variety of problems for your practice. So in the reconciliation statement, the information which is given, on the basis of it, we are now what is the name of the company in which the problem is given? कंपनीचं नाव सांगा. प्रॉब्लेम दिलेला माझ्याकडे टिक मार्क केलेलं नाही. तांडेल मॉडेल्स आहे सर, पॉप्युलर आणि ड्युलेक्स. काय नाव दिलंय? In a factory, two types of radios are manufactured. VIZ. प्रॉब्लेमचा नंबर आहे का तुझे? प्रॉब्लेम नंबर 8. 8 का? सर बुक मधला थांबा सर. नाही नाही, बुक मधला प्रॉब्लेम असेल ना, नंबर काय दिला असेल ना त्याच्यात. हो सर. 23. कारण मी काल टिक मार्क केला नाही त्याला. So in a factory, two types of radios are manufactured, namely popular and deluxe models. From the following particulars, prepare a statement showing cost per radio and profit per radio sold, and there is no operating or closing stock. There is no opening पाहिजे, तिथं operating झालंय. That is printing mistake. There is no opening or closing stock. Now we are going to prepare, first of all, in the books of factory, give the heading in the books of factory. Profit and loss account. Profit and loss account. For the year ended. For the year ended. Dash dash. For the year ended. Dash dash. Make two parts of the page. Debit, credit, particulars and amount. Debit, credit, particulars and amount. So whatever may be the information given, the labor, popular radio and deluxe radio differently given. So on the debit side of profit and loss account, keep one line blank and then write to wages or labor. To wages or labor. Into bracket 46,800 plus 62,920. 46,800 plus
62,920. Bracket complete. And the amount is 1,09,720. 1,09,720. 9,720. Then to materials, debit side of profit and loss account, trading and profit and loss account, that is to materials, into bracket 81,900 plus 1,08,680. 1,90,000. 1,90,580. 1,90,580. Then after the table, the other information is given. Works already charged at 80% on labor. Next, to works expenditure or overhead. To works expenses or overhead, into bracket 80% of wages. 80% of wages. Now the wages are given, just we are calculated 1,09,720 divided by 100 multiplied by 80. 87,776. 87,776. 776. Yeah, 87,776. लेबरचे टोटल 80% घेतले ना. Oh, sir. Okay. Next, office overhead. Next, debit side to office expenses. त्या दोघांची टोटल 15% ऑन वर्क्स कॉस्ट. आता मटेरियल आणि लेबरची ओव्हरहेडची सगळ्यांची टोटल आपल्याला करायची आहे. आपण याच्यामध्ये थोडी माहिती कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार आल्यानंतर इतर नोंद करू, कारण वर्क्स कॉस्ट किती आहे आपल्याला माहिती नाही, हे आपण नंतर घेऊ. देन क्रेडिट साइड बाय सेल्स. बाय सेल्स दोघांचे सेल्स. Popular radio sold during the period are 234 at rupees 1,000 each, and deluxe radio sold are 286 at rupees 1,100 each. Next line like sales च्या पॉप्युलर पुढच्या ओळीला घ्या पॉप्युलर रेडिओ, and next line ला डिलक्स रेडिओ. आता पॉप्युलरच्या इंटू ब्रॅकेट पॉप्युलरची 234 multiplied by 1,000, 2,34,000. The deluxe radio into bracket 286 multiplied by 1,100. 3,14,600. आता फक्त आपल्याला वर्क्स कॉस्ट काढायचा आहे, बाकीच्या रक्कम आपण नंतर टोटल करू. नेक्स्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर युनिट. कॉस्ट पर
रेडिओ म्हणा, कॉस्ट पर रेडिओ, and profit per radio sold into bracket cost sheet for the year ended dash dash for the year ended dash dash. So make the 5 columns. कारण डिलक्स रेडिओ आणि पॉप्युलर रेडिओ यांचे 2-2 कॉलम अमाउंटचे करायचे. पहिला कॉलम पर्टिक्युलर्स, फर्स्ट कॉलम पर्टिक्युलर्स. दुसरा जो मोठा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये लिहा पॉप्युलर रेडिओ इंटू ब्रॅकेट 234, पॉप्युलर रेडिओ इंटू ब्रॅकेट 234. त्याच्यात परत 2 कॉलम करा, कॉस्ट पर रेडिओ रुपीज and total cost rupees, cost per radio rupees आणि total cost rupees. त्याच पद्धतीनं पुढच्या कॉलम मध्ये पुन्हा 2 कॉलम करायचे. पहिला हेडिंग द्या डिलक्स रेडिओ इंटू ब्रॅकेट 286 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि पुन्हा 2 कॉलम कॉस्ट पर रेडिओ रुपीज आणि टोटल कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट पर रेडिओ रुपीज and total cost rupees. Now main headings, materials consumed, underline into that materials पॉप्युलरच्या टोटल कॉलमला लिहा जे दिलेले आहे ती 81,900 टोटल कॉस्ट कॉलम. आणि डिलक्स ची आहे 1,08,680, 1,08,680. आता पर युनिट पॉप्युलरचे जर काढायचे असतील तर त्या 81,900 भागिले 234, 81,900 divided by 234, 350. कॉस्ट पर रेडिओच्या कॉलमला 350, 350.00 लिहा. पुन्हा फ्रॅक्शन मध्ये काय येणार आहे 350.00. and deluxe radio 1,08,680 divided by 286, 380. हे सुद्धा 380.00. नेक्स्ट लेबर मटेरियल्स कंझ्युमर मध्ये लेबर पॉप्युलर कॉलम टोटल कॉस्ट 46,800 and deluxe column total 62,920. याला भागिले करा आता रेडिओच्या संख्येनं. 46,800 divided by 234,
200. 200. And 62,920 divided by 286. 220. 220. 220 कसं लिहायचंय 220.00 आणि इकडे 200.00. या दोघांची टोटल करा. मटेरियल अँड लेबर. पहिला कॉलमची 550 कॉस्ट पर रेडिओ पॉप्युलर and the total cost 1,28,700. 1,28,700. Then deluxe radio 600 cost per radio and total cost 1,71,600. 1,71,600. Now show the arrow and give the heading in the particulars. Prime cost. Prime cost. Then works overhead. Next line la works overhead into bracket 80% on labor. 80% on labor. डिलक्स चे किती काढले होते आपण? पॉप्युलर चे आणि डिलक्स चे सर ते वेजेस चे काढलेले ना 80%. वेजेसच्या 80% काढलेले. 80% किती काढले? 87,776. वेजेस किती आहेत आपले? 46,800 च्या 80%. आता इथं वेगवेगळे काढायचे दोघांचे. 46,800 च्या 80%. 37,440. 37,440. 37,440. त्याला डिवायडेड बाय 234. 160. 160. 160.00. आता आपण स्पेसिफिक सेपरेट करतोय. इकडच्या डिलक्सचे टोटल आहे लेबर किती आहे त्यांचे 62,920 च्या 80%. 62,920 च्या 80%. 50,336. 50,336 हे टोटल कॉस्ट ला लिहायचे. आणि 50,336 डिवायडेड बाय 286. 176. 176. आता यांची टोटल करा. पहिल्या कॉलमची 550 प्लस 160 710. सेकंड कॉलम टोटल कॉस्ट 128,700 प्लस 37,440. 1,66,140. 1,66,140. Deluxe total column, cost per radio 600 plus 176, 776. And the amount total 171,600 plus 50,336. 2,21,936. 2,21,936. याला नाव द्या वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट. And show the arrow. Show the arrow.
नेक्स्ट ऑफिस ओव्हरहेड. ऑफिस ओव्हरहेड त्याच्या इंटू ब्रॅकेट 15% ऑन वर्क्स कॉस्ट. 15% ऑन वर्क्स कॉस्ट. आता 1,66,140 आपली वर्क कॉस्ट आलेली आहे पहिल्या रेडिओची. त्याच्यावर 15%. 1,66,140 भागिले 100 गुणिले 15. 24,921. लिहा टोटल ऑफ कॉस्ट लिहा 24,921. त्याला भागिले 234. 24,921 भागिले 234. 106.50 कॉस्ट पर रेडिओ. 160.50. पुढच्या डिलक्सची टोटल वर्क कॉस्ट टोटल आलेले आहे 2,21,936 15%. 2,21,936 15%. 33,290.40. 33,290.40. Is it correct? दोन लाख 21,936 भागिले 100 गुणिले 15. 33,290.40. हो सर. 33,290.40 भागिले 286. 116.4. 116.40. आता परत टोटल करा. 710 अधिक 106.50. 816.50. 1,66,140 अधिक 24,921. 1,91,061. 1,91,061. डिलक्स रेडिओची टोटल पर रेडिओ 776 अधिक 116.40. 892.40. 892.40. कोण बोलतोय मध्ये? कोणाचा माईक चालू आहे? 2,21,936 अधिक 32,290.40. 2,55,226.40. याला नाव द्या टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट and show the arrow. Total cost and show the arrow. Next मध्ये कोण जागा ठेवा आणि नंतर लिहा सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस. आता पॉप्युलर रेडिओचं 234 गुणिले 1,000. टोटल कॉस्ट आल्या 2,34,000. 2,34,000. आणि डिलक्स रेडिओचे 1,100 गुणिले 286. 3,14,600. टोटल कॉस्ट लिहायचे. आता त्याची पर युनिट कॉस्ट सेलच्या समोर इकडे पर युनिट कॉस्ट 1,000. कॉस्ट पर रेडिओ पॉप्युलरची 1,000 आणि डिलक्सची 1,100. पर युनिटची टोटल झाली आणि टोटल कॉस्टची पण टोटल झाली. मधला डिफरन्स काढा आता. 234 वजा 191,061. 42,939 पॉप्युलरचा. 42,939
आणि डिलक्सचा 314,600 वजा 255,226 59,373 59,373.60 सॉरी पॉइंट किती आले 40 ना हो सर 40. 40 का 60 बघा वरती 60 आहेत ना 255,226.40 60 येतील 59,373.60 बेरचा व्यवस्थित करा वरती 40 आहे म्हणल्यावर खाली 60 यायला पाहिजे. आता 29,373.60 भागिले 286 डिलक्स करतोय मी 29,373.60 गुणिले भागिले 286 207.60 त्याची पर युनिट कॉस्ट येईल 207.60 आणि 42,939 ला भागिले 234 183.50 183.50 याला नाव द्या मध्ये प्रॉफिट. म्हणजे सगळ्यांच्या जर टोटल केल्या 816.50 अधिक 183.50 1000 892.40 आणि 207.60 1100 255,226.40 अधिक 59,373.60 314,600. आता इथं जे वर्क्स एक्सपेन्सेस आपण घेतलेले आहेत वर्क्स एक्सपेन्सेस किती घेतलेत आपण पी अँड एल अकाउंट मध्ये वर्क एक्सपेन्सेस और 80% ना सर वेजेसच्या किती घेतलेत फक्त मला सांगा. तिथं 87,776. काय 777 नाही येणार इथं आता फक्त 87,000 घ्या कारण आता आपली वर्क कॉस्ट किती आलेली आहे बघा. एकाची आली वर्क कॉस्ट 166,140 आणि दुसऱ्याची आहे 221,936 दोघांची टोटल करा आणि त्याच्या 80% घ्यायची. सॉरी आपल्याला पुढे म्हटलंय ना ascertain the total profit as cost from the above in particulars if the work expenses are 80,000 and office expenses are 58,000. ते दिलेले आहेत ऑलरेडी. प्रॉब्लेम वाचा पुढचा या 87,777 च्या ऐवजी फक्त 87 घ्या दिलेले आहेत प्रॉब्लेम मध्ये. वाचलं का बघितलं. हो सर. हा मग ते 87,777 च्या ऐवजी 87 घ्या आणि ऑफिस एक्सपेन्सेस 58,000 घ्या. ऑफिस एक्सपेन्सेस 58,000 देज आर ऑलरेडी गिवन. आता टोटल करा पी अँड एल अकाउंटची 5,48,600 5,48,600 क्रेडिटची एवढीच डेबिटला 5,48,600 फरक येईल तो टू नेट प्रॉफिट 1,03,300 1,03,300. बरोबर.
1,03,300 हो सर. नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड आणि नेट प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट रेकॉर्ड दोघांची टोटल करा. 42,939 अधिक 59,373.60 59,373.60 हे आता कॉस्ट रिकन्सिलेशन मध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. पुढचं स्टेटमेंट ओपन करा. रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड. Reconciliation statement for the year ended dash make 3 columns: particulars, inner amount, outer amount, outer amount. Into that profit as per cost sheet or cost records. Profit as per cost sheet or cost records. दोघांची टोटल करा. 42,939 अधिक 59,373.60 1,02,314.60 1,02,314. 314.60 14 कसे येतील? 312 येत आहे तिथं. 42,939 अधिक 59,373. 60 बाजूलाच ठेवा. 3 9 12 2 हाताला 1 7 आणि 4 11 हाताला 1 1,02,312.60 बरोबर आहे का? 42,939 अधिक 59,373. 12 येते सर. 312 ना? हा तेच. हो सर. 1,02,312. 312 160. पुढचे 60 पैसे सुद्धा ठेवायचे नाही तर आपल्या खिशातले जात नाहीत. 1,02,312.60. याच्यामध्ये ऍड एक्सेस ऑफ ओव्हरहेड. एक्सेस ऑफ ओव्हरहेड्स त्याच्यामध्ये वर्क्स ओव्हरहेड. वर्क्स ओव्हरहेड आता आपले वर्क्स ओव्हरहेड वर्क एक्सपेन्सेस इकडे जे आलेले आहेत आणि तिकडे जे आलेले आहेत त्या दोघांमध्ये फरक किती आहे? इकडे 87,000 आहेत P&L मध्ये आणि तिकडे वर्क्स ओव्हरहेड आहेत. दोघांची टोटल करा. 87,776. एक 71,600 वजा 1,28,700. एक मिनिट प्राइम कॉस्ट आहे. वर्क्स कॉस्ट बघा खाली बाण दाखवलेले आहेत आपण. 2,21,936 वजा 1,66,140. 2,21,936 वजा किती आले? 55,796. काहीतरी चुकतंय मध्ये. आपण वर्क्स ओव्हरहेड वरती घेतलेत ना 80% ऑफ लेबर. हो सर. पी
मग 37,440 अधिक 50,336. 87,777. 87,776. 776. हा, हे 87,776 आणि त्याला लिहा कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार आणि फिनान्शियल रेकॉर्ड नुसार 87,000. 776.00 776.00 वजा करा 1,02,312.60 मधून. तर ऍड करायचे ना, ऍड परत करा. टोटल किती आली? 1,02,312.60 अधिक 776. टोटल सांगा. 776 अधिक 1,02,312.60. 1,03,088.60. 1,03,088.60. पुन्हा म्हणा लेस excess of overhead over actual expenses त्याच्यामध्ये नेक्स्ट लाइन लगा ऑफिस ओव्हरहेड कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार ऑफिस ओव्हरहेड किती आहेत? कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार ऑफिस ओव्हरहेड किती आहेत? 24,921 अधिक 32,33,290.40. दोघांची लिहा तिथे टोटल. ऑफिस ओव्हरहेड इंटू ब्रॅकेट. मी सरळ व्यवस्थित सांगतोय, फक्त तुम्ही टोटल करा. तुम्हाला पण दिसत असेल कॉस्ट शीट मध्ये. ऑफिस ओव्हरहेड 24,921 अधिक 33,290.40. 58,211.40. 58,211.40 कॉस्ट शीट नुसार ऑफिस ओव्हरहेड. दोघांची बेरीज तेवढीच येते बाळांनो. मी ज्या रकमा सांगितल्या ना त्याची टोटल परत सांगतो. 24,921 अधिक 33,290 आणि 0.40 नंतर लिहा. 33,290 अधिक 24,921 28,211 आली. 58,211. हा, 1.40 वरती पुढे लिहा. आणि आता ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड 58,000 आहेत. ऑफिस एक्सपेन्सेस आहेत 58,000. फिनान्शियल रेकॉर्ड नुसार 58,000 आणि इकडे 58,211.40. दोघांमधला फरक 211.40. 211.40 वजा करा. हे मगाची रक्कम टोटल किती आली होती ऍड करून? 1,03,088.60 आलेली. त्याच्यातून वजा करा 211.40. 1,03,300 उत्तर आलं पाहिजे. 1,03,300.
तो आपला नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड आलेला आहे. येतोय ना? वजा 211.40 वरच्या टोटल मधून 211.40 वजा केले की 1,03,300 आले का? स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन आहे ना तुमच्या समोर. 1,02,312.60 अधिक 776 त्याच्यातून वजा 211.40 1,03,300 येतात का? परत एकदा सांगतोय, 1,02,312.60 वजा 776 ऍड करायचे आणि वजा 211.40. तांडेल येतंय का? सर पहिले वाले 1,02,312.60 प्लस 776 ना. 1,02,312.60 अधिक प्लस 776 त्याची टोटल सर 1,03,088.60 येत आहे. ती करायची कुणी? आणि त्याच्यातून मायनस केलं 211.40 मायनस केलं तर सर नाही येत. का बरं? किती येतात? पहिले ऍड केल्यानंतर किती येतात मला सांग बरं तांडेल, जरा क्लिअर भाषेमध्ये. 776 ऍड केले ना 1,03,088.60 1,03,088.60 मायनस 211. मायनस नका करू, मग हे ऍडच करा. ऍड दोन्ही पण ऍड आहेत, मायनस नको. मग तुम्हाला मेळ घालता येत नाही अजून रकमांचा. आपला प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड किती आहे? 1,03,300 उत्तर आलं पाहिजे. ऍड केल्यावर येते सर. मग तेच करायचंय बाळानो. तुम्ही बघत नाही काय नाही. ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड उत्तर काय आहे? 1,03,300. मग ते ऍड करायला पाहिजे. $1,03,088.60 मध्ये 211.40 ऍड केले की 1,03,000 तुम्हाला माहिती आहे ना? ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड उत्तर माहिती आहे 1,03,300. मग तेवढे येण्यासाठी ऍड करावं लागतील का लेस करावं लागतील हे तरी बघा. उत्तर माहिती आहे आपल्याला. ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड 1,03,300. जरा डोकं थोडं चालवत जा. माझ्याकडे सगळं मला मग काय होतं ते उत्तर माहिती आहे 1,03,300. मग ऍड करायचं का लेस करायचं? टेक्निक वापरत जा ना थोडं. 211.40 टोटल 1,03,300. ह्याच्यात तर काय डाऊट नाही ना? नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल रेकॉर्ड नाही सर. उत्तर आहे 1,03,300. ऍड करायचं का लेस करायचं एवढं ठरवा तिथं. ऍड केलं तर 1,03,300 येतंय, वजा केलं तर तेवढं येत नाही. साधा हिशोब आहे. 5वी 6वी 7वीची पोरं सुद्धा म्हणतील नाही त्याच्यात ऍड केल्यावर 1,03,300 येतात, वजा करायचे नाही. ठीक आहे. दोन्ही ऍड करायचेच आहेत, वजा करायचे काय नाही. ओके.